నమస్తే, నేను వెంకట్, సుమన్ టీవీ బైన్సా. ఈరోజు మనం బైన్సాలో ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్లో ఉన్నాము. ఈ బస్ స్టాండ్కు ఇరువైపులా కూడా ప్రతి నిత్యము ఎందరో మంది జనాలు వివిధ గ్రామాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు. వీరికి కొన్ని పారిశ్రామికవేత్తల వద్ద, కొన్ని కిరాణా కానీ కొన్ని ఇతర దుకాణాల వద్ద చాలా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు అయితే చాలాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అసలు కారణాలు ఏంటంటే, ఈ ట్రాఫిక్ ఉండడానికి విషయాలు ఏంటంటే, ఏవైతే దుకాణాలు ఉన్నాయో వాటి ముందర తోపుడు బండ్లను, ఫ్రూట్స్ కానీ ఇతర దుకాణాలు పెట్టుకోవడం వల్ల వీళ్ళు మొన్ననే రోడ్డు అనేది వెడల్పు చేయడం జరిగింది. అయినా కానీ ఈ తోపుడు బళ్ళు అనేది రోడ్డు పైకి తేవడం వల్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు అయితే ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలామంది చిన్న యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని లోకల్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ వారు కానీ, లేదా ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కానీ, పోలీసు వాళ్ళు కానీ దీన్ని పట్టించుకొని ఈ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ లేకుండా చూడాలని చెప్పేసి సుమన్ టీవీ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలను ప్రజలైతే కోరుతున్నారు. कैसा तकलीफ हो रहा, तुम्हारे को कैसा परेशान है, उसलिए क्या बोलने के चाहते तुम? यहाँ पर हम लोग 3 साल से कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे 3 साल से कारोबार कर रहे हैं, लाखों का किराया दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की सहूलत नहीं है। पार्किंग की सहूलत है लेकिन यहाँ पे बाइक्स लगा दे रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के कितने मलगी है अगर देखेंगे तो हम 50-60 मलगी है पूरे कॉम्प्लेक्स में, लेकिन पार्किंग की सहूलत नहीं है तो हम क्या करना। लाखों का किराया दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पे म्यूनसिपल वालों को, पुलिस वालों को बोल कर भी किसी को भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम जो मैनेजर है इसके, उसको बोल कर थक गए, लेकिन उन्हें भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा। साल को आकर किराया लेकर तो जा रहे बराबर, मगर यहाँ पे एक्शन लेने को कौन भी नहीं है। इससे पहले कंप्लेंट देने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहे, जिसका नाम से है उनको ही देना, तो हम कौन किससे यहाँ पर कारोबार करें, सब भैंसे के ही है। लेकिन क्या है, कॉम्प्लेक्स वालों की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छी तरह क्या करना, पार्किंग बनाना, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को सक्सेसफुल बनाना। देखिए, ये गवर्नमेंट का प्लाट है कि नहीं तो किसी का है? गवर्नमेंट का ही है, TNGOs कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट का है। तो हमें क्या है, उन्होंने सब कुछ इसकी जिम्मेदारी लेकर क्या करना, पार्किंग की सहूलत रखना। अब पार्किंग नहीं रहने से हमारा क्या हो रहा, गिरा के नहीं आ रहे, अपने ऊपर चढ़ना, वहाँ पर से भी स्टेप्स है, वो भी स्टेप्स निकाल दिए। अब यहाँ से ऊपर जाना बोले कौन आता, इतने दुकानें छोड़कर ऊपर कौन आता। अब अगर पार्किंग रहेंगी, लेडीज आते, बच्चे आते, उतने ऊपर कौन चढ़ते, गिर गए तो उसके जिम्मेदार कौन रहना। तो ये हम क्या बोले, म्यूनसिपल वालों को, पुलिस वालों को क्या है, एक सहूलत करना कि पार्किंग का लगाना, तो उस पर भी क्या है, ऊपर भी सबका कारोबार चलता। इतने मलगी अंदर खाली हो जा रहे, साल को साल 5-5 मलगी खाली हो जा रहे इसके अंदर। वो क्या है, उन पर भी जिम्मेदारी कि उन्होंने खाली नहीं होने देना इसको। जो भी है, मोबाइल शॉप है, कपड़े की दुकान है, सब है उसके अंदर, गोडाउन है, वो सब सक्सेस करने के लिए हमारी कहना है। ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలను అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏ విధంగా డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తోపుడు బండ్లు కానీ, ఆ రోడ్డు పైన ఆపే వెహికల్స్ కానీ దాని దృష్ట్యా మా యొక్క బిజినెస్లనే దెబ్బతింటున్నాయి. దానివల్ల అవి అడ్డుగా ఉండడం వల్ల మా దుకాణాలలోకి ఎవరు రావడం లేదని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలు అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి వీళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయి, దానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో అడిగి తెలుసుకుందాం. बोलो जी, आपको कैसा क्या तकलीफ हो रहा है इधर ट्रैफिक के लिए? यहाँ पूरे रॉन्ग साइड पे गाड़ियां लगा दे रहे और जाने आने की जगह नहीं है यहाँ पर, और जो है सो पूरे बाइक का और ट्रैफिक पूरा जाम हो जा रहा, और अंदर कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा और कोई कस्टमर आने से डर रहा अंदर, और कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। पूरा ट्रैफिक जाम, कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रहे, और पार्किंग का तो इतना प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग का। उससे भी कस्टमर आया तो गाड़ी लगाने को प्रॉब्लम, और कोई भी आया तो यहाँ ठहरने को प्रॉब्लम, और कोई भी लेडीज़ को अंदर कस्टमर आ रहे तो भी नहीं आ रहे, कोई भी लेडीज़ नहीं आ रहे। अंदर मोबाइल शॉप है, अंदर कपड़े का शॉप है, अंदर जेरॉक्स सेंटर है, बहुत है अंदर शॉप्स, आने के लिए डर रहे हैं। वही बोलना चाह रहे हैं कि पार्किंग सही करना है, यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक करना है। अब इसीलिए स्पीच देना चाह रहे हैं कि सही रहना सब तरीके से। ठीक है, इसके बारे में कभी भी म्यूनसिपल वाले को नहीं तो पुलिस वाले को कंप्लेंट तो कुछ दिया कि हमारे को ऐसा तकलीफ हो रहा बोल के वो कंप्लेंट के लिए? अभी तो कुछ भी नहीं। जो कॉम्प्लेक्स के जो मैनेजर है, जो सपोर्ट करते हैं ना, पूरा कॉम्प्लेक्स को देख रेख करते हैं, उनको बोले पर उन्होंने भी देखे, पर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। और गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है ये, कोई सपोर्ट करे तो ठीक रहता। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदर कोई आने को भी डर रहा, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा यहाँ पर। ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళ షాపులన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. వీటికి ఈ ముందర తోపుడు బండ్లు పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది.
వచ్చిపోయే జనాలకు కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మా వ్యాపారాలు మేము జరుపుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఏంది ఇక్కడ ఈ ట్రాఫిక్ సమస్య ఏంది ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి సార్, ఏంటి అసలు సమస్య ఏంది ఇక్కడ? ఇక్కడ మీద షాపులు తీసుకున్నాము, ఆ పార్కింగ్ లేక ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఈ బండ్లు పెడుతున్నారు, ఈ బండ్లు ఇలా పెట్టేస్తున్నారు, దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతున్నది. గిరాక్ అయితే లేదు మాకు. మరి మేము ఎలా చేయాలా? దీని గురించి పోలీసు వాళ్ళు కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కానీ పట్టించుకున్నాలా అని మేము కోరుతున్నాం. ఓకే సార్, సార్ చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ఏంది అసలు సమస్య? మొత్తం ఒక్కొక్కరికి ఫ్రూట్ బండ్లకు వాళ్ళకి 800 900 కిరాయి ఉంది. ముంగడ దుకాణం వాళ్ళు తీసుకున్నట్టు మున్సిపాలిటీ కంప్లీట్ పెట్టి మున్సిపాలిటీ కట్టించుకున్నాను. అది లాట్రిన్ బాత్రూమ్ దగ్గర లాట్రిన్ దగ్గర పోవాలంటే ముష్కిల్ ఉంది. పార్కింగ్ లేదు లాట్రిన్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉన్నది. అది బండి వస్తే మనం పెట్రోల్ అంటే పెడతాం. పార్కింగ్ లాట్రిన్ వచ్చినప్పుడు లాట్రిన్ దగ్గర పెడతాం, బాత్రూమ్ పెడతాం, అలా బండి ఉంటుంది. మరి పెట్రోల్ అంటే పోలీసు వచ్చి బయట కొడుతున్నాం. మున్సిపాలిటీ అంటే ఎక్కడ పార్కింగ్ ఎక్కడా లేదు, ఎవరంటే ఆడ పార్కింగ్ ఉన్నది. అట్లా ఇప్పుడు 8,000 9,000 10,000 ఈ ఫుల్ వాళ్ళకు వీళ్ళకి అట్లా. సార్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే వ్యాపారవేత్తలు అయితే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు కరెక్ట్ లేక మాకు మా షాపుల ముందర ఉన్నటువంటి తోపుడు బండ్ల వల్ల మేము వ్యాపారాలని జరుపుకోలేకపోతున్నాము, మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, మేము వేలకు వేలు కిరాయిలు పెట్టి ఇక్కడ షాపులు అయితే నడిపించుకుంటున్నాము, వాటికి తోపుడు బళ్ళు ఉండడం వల్లనే మాకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పేసి వ్యాపారవేత్తలు అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. స్పెషల్గా ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ కానీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేది ఉంటే ఇలాంటి తోపుడు బండ్లు రోడ్డు మీద ఉండవు, మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగదు, వచ్చిపోయే జనాలకు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరగవని చెప్పేసి జనాలు అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి మనము ఇదంతా ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి ట్రాఫిక్ రోడ్ అంతా చూసి చెప్దాం. ప్రస్తుతం మనం బైన్సాలో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ సార్ వద్ద ఉన్నాము. ఏదైతే బైన్సా పట్టణంలో ఈ మున్సిపాలిటీ కానీ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కానీ రోడ్లపైన తోపుడు బండ్ల వ్యవస్థ కానీ దానివల్ల ప్రజలైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దాని విషయంలో ఒక్కసారి సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి సార్, ఈ తోపుడు బండ్లు కానీ వీటి వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్పేసి జనాలు చెప్తున్నారు, దీని మీద ఒక్కసారి చెప్పండి సార్ మాకు. పట్టణం నందు వీధి వ్యాపారులందరికీ కూడా మున్సిపాలిటీ ద్వారా ఐడి కార్డ్స్ ఇచ్చి వెండింగ్ జోన్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ వెండింగ్ జోన్స్లలో మేము పేర్కొన్న సమయాలలో వాళ్ళు వచ్చేసి వ్యాపారం అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరియు వారందరికీ కూడా పిఎం స్వానిధి ద్వారా వాళ్ళకు బ్యాంక్ ద్వారా లోన్లు ఇప్పించడం అనేది కూడా జరిగింది. దాంట్లో మొదటి విడతలో 10,000 రూపాయలు, రెండో విడతలో 20,000, మూడో విడతలో 30,000 లోన్ ఇవ్వటం, వీటిని తిరిగి చెల్లిస్తే నాలుగో విడతలో 50,000 రూపాయలు అనేది కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అట్లాగే పట్టణం నందు ఎక్కడన్నా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది, తోపుడు బళ్ళు అనేది ఎవరన్నా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే పోలీస్ సహాయంతో వాటిని మేము తొలగిస్తాం. మరియు పట్టణం నందు వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ అనేది నిర్మాణంలో ఉంది. అవి నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వీధి విక్రేత వ్యాపారులు ఎవరైనా ఉంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తే వాటిని కూడా తీసుకెళ్ళి ఆ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్లో వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి కోసం స్టాల్స్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఓకే సార్, సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన మాత్రం ఎక్కడైతే జరగట్లేదు, కాకపోతే ఏదైనా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము అధికారుల చేత వాటిని చర్యలు తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్ కానీ నాన్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్ కానీ ఉన్నాయి, దానివల్ల కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది కావచ్చు, కాకపోతే మరికొద్ది రోజుల్లో దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, దానివల్ల కూడా ఎటువంటి సమస్య రాదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే ఇంకో సమస్య ఏంటి సార్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీరు ఏదైతే షెల్టర్స్ వేసి ఇచ్చారో వాళ్ళ షాప్ల ముందర వెహికల్స్ని ఆపడం వల్ల కొంత ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అనేది జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సార్, దీని మీద కొంచెం. పట్టణంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో షాపు యజమానులు వాళ్ళ సామాగ్రిని రోడ్ల మీద ఫుట్పాత్ల మీద పెట్టడం వల్ల ఇలాంటి సమస్య వస్తుంది. పోలీసు సిబ్బంది సహకారాలతో మున్సిపల్ సిబ్బంది రెండు విభాగాల కోఆర్డినేషన్ ద్వారా అటు రోడ్లో ఎంకరేజ్ చేస్తున్న షాపు వాళ్ళని వాళ్ళ షాపులలోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి చెప్పటం, ఒకవేళ వినని వాళ్ళకి ఫైన్ ఇంపోజ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, మీ సమయాన్ని మాకు ఇచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్.